ತೋರ್ಸ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂದು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು. ಇವನ್ ಮೋದಿ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಅವನು. ಬಿಜಾಪುರ ಮಂದಿ चंद्रद्वार के पास आ जाए। कटनी वाले तरुण सोनी जहाँ कहीं भी हो चंद्रद्वार के पास आए। हम घबरा गए हैं, हमको नहीं मालूम करके ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಎರಡು ನಡುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆರೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಂತೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರಾಕತ್ತಾರ. ಬರೀ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. 2 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಚ್ಚಕತ್ತರ ಬರ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಇದು ನಾಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಾವ. ಬರುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಲು ಎತ್ತಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. चलो इधर से भैया चलते रहो, जल्दी आओ। यही ಒಳಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಬರಾಕ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಚ್ಚೆ ಲಗ बताए ये हो गया ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾನ लोग बना रहा कृषि लोग बना रहा है ये ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾನ कृषि
ವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಪಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬೇವ್ರಾಗೈತಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕಂತ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಓಡ चलिए आगे बढ़ते रहिए एक मिनट यहाँ नहीं चला जाता अब ये दिया कहाँ जलते हो किस लिए इसका विशेषता क्या है पीछे पीपल का पेड़ वहाँ पे ठीक है भाई ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಇದು ಏನಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಾಗಿ ಬಟ್ ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಂತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಿಕು ಇತ್ತು ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರ ಇದನ್ನು ಒಗದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ತೆಗೆದಿಡ ಅಂತೇಳಿ ನೀ ಏನಂತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಭಾಳ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಜ ಏನಂತಾರೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಆದರೆ 8:30ಗೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ ಹೆವಿ ರಶ್ ಅಂತಾರೆ ಆದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ जल्दी करो पैसे ठीक है रहते आपस में ಇವ 24 ತಾಸು ಪೈಸೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ ಇವ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿ ಮೊಂತೇಶ್ ಅಡೋರ್ ನಾವೀಗ ಬಂದೇವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಬರ್ರಿ ನಿಮಗೆ
ಇಲ್ಲೇ ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. मेरी फोटो खींच ली यार बराबर है बाइक पर सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसी ही एक संघर्ष की जिसमें एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग के जाल वे उसी स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सर्वज्ञ, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। मान रख सके और अहंकार के प्रमाण में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प कलम से असहज ऐरावत में माला धारण कर दी। दम्भीर ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। हे मस्तु, ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवदल त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करें। सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बधाई और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसे विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महानिद्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके भेदों को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा।
पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये पर्व है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। आ जाइए आप लोग, प्लीज आगे की ओर चलते रहिए। चलिए भाई साहब आगे बढ़ने की कोशिश करो। चलते रहिए भाई, आगे चलते रहिए। चलिए भाई अभी तो तेरह है। ಬಂದ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ಲಿ ನಾಶಿಕಿದು ಹರಿದ್ವಾರ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ನಮ್ದೇ ಒಲೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಉಜ್ಜೈನ್ दिव्य संयोग ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। कब होगी क्या आप बताओगे हमको? बताओ नारायण नारायण अवश्य ही मैं आपको जानकारी दूंगा। अगला कुंभ मेला 2025 में हरिद्वार में आयोजित होगा। यह आयोजन मकर संक्रांति से शुरू होकर करीब 41 दिन तक चलता है। इसके दौरान विभिन्न शुभ तिथियों पर स्नान होता है, जिसमें माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और चैत्र पूर्णिमा जैसे प्रमुख स्नान दिवस शामिल होते हैं। ಬಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ನೋಡಿ ಆಜು ಬಾಜು ಮಕ್ಕಳವ್ರು ಯಾವ್ದು ಬೈದಾರ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ ಕುಂತಾವ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ನೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಲಾಗ್ನೆ ಅಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜತ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಯಾರ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದಪ್ಪ ಅವನಾಗಿರ್ತಾರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ